सरदार भगवंत सिंह मान जी, दिल्ली तो मेरे सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, LOP हरपाल सिंह चीमा साहब, बाकी सारे MLA साहिबान मौजूद ने। अज दी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस का मकसद पंजाब दे उन्हां ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ लोगों की आवाज़ ਨੂੰ मजबूत करके उस डोरी सरकार के ਕੰਨਾਂ तक पहुँचाना है जो है सोचते ने कि जे दिल्ली विच अरविंद केजरीवाल सरकार फ्री बिजली दे सकती है, दिल्ली विच लोगों के बिजली के बिल जीरो आ सकते हैं। मैं लेटेस्ट बिल लैके आया हाँ जो दिल्ली का ही है। जे दिल्ली विच बिना बिजली प्रोड्यूस किए बिल जीरो आ सकता है तो पंजाब विच बिजली की प्रोडक्शन होने तो बावजूद पंजाब के लोगों के बिल हज़ारां लखां रुपए के क्यों आते हैं। कैप्टन साहब ने अपने मैनीफेस्टो के पेज नंबर 26 ते जे थल्लों 8वीं लाइन पढ़ोगे तो वादा किया सी कि आपां पंजाब विच अफोर्डेबल रेटां ते बिजली देंगे। तो जो दिल्ली में हुण फ्री बिजली मिलती है तो पंजाब के लोगों का वो सवाल बिल्कुल जायज़ है। पंजाब अपनी बिजली बना के भी लोगों को बिजली की इन्नी मार क्यों दे रहा, बिजली के बिलों की मार क्यों भुगतनी पै रही है। हुण इसी मामले ते इस डोरी सरकार को चेतावनी देने की अज आपां इत्थे ऐलान करांगे तो अगे की जो भी रणनीति है सरदार भगवंत सिंह मान जी तो उस तो बाद राघव चड्ढा जी तुहाडे अगे रखणगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी जी। जलंधर के सारे मीडिया की, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जोड़े मंच जोड़े ने तुसी उहदे राहीं साडी आवाज़ नूं पहुँचा रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह जरनैल सिंह जी होरां ने दस्सिया कि आम आदमी पार्टी वालों असीं अज कैप्टन साहब नूं एक चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि बहुत चिर हो गया जी देखदियां नूं, हुण सानूं होर समा चाहिए करदियां नूं। तो कैप्टन साहब दा राज दा, कांग्रेस के राज का आखिरी साल है, पर इनू आप ही कह सकते हैं कि लारे लप्पे वाला साल है। तो इन्होंने जोड़े पहला वादे किए सी वो याद कराना साडा विरोधी धिर के तौर पर फर्ज बनता है। सब तो बड़ा दुख है इस वक्त पंजाब का बिजली के बिल, घरां दे बिजली के बिल जोड़े उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि किन्ने रुपये यूनिट जोड़ा वो पैंदा है। मेरे को इस तरह के भी एप्लीकेशन आउंदियां हर रोज़ साढ़े को कि 4.25 मरलियां का मकान है, कुल 6 पॉइंट ने, 98,860 रुपये बिल है जी। मतलब इसका तो कोई हिसाब ही नहीं लग सकता कि किन्ने रुपये यूनिट पऊगा। सो कैप्टन साहब ने वादा किया सीगा कि मैं इंडस्ट्री नूं 5 रुपये बिजली दूँगा तो लोगों को अफोर्डेबल रेट पर बिजली दूँगा, आम जिहड़े घरेलू उत्पादन। अज असी चैलेंज करते हैं तुहाडे मूहरे, तुहाडे राहीं कि दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल की सरकार, जे दिल्ली दे विच केजरीवाल बिजली मुफ्त दे सकता है तो पंजाब च क्यों नहीं हो सकता। जबकि दिल्ली बिजली खरीद रहा है तो पंजाब बिजली पैदा कर रहा है, तो फिर भी साढ़े लोगों को लख लख, 1.25 लाख, 55,000, 60,000, 70,000 इस तरह के बिल क्यों आ रहे हैं। क्योंकि कैप्टन साहब जोड़े ने वो खुद तो 4 साल हो गए महलों चों निकले नहीं, तो महकमा उन्होंने अंडर आता है, तो आपा धापी है, लुट चल रही है। बहुत सारे लोगों के घर के मीटर कट्टे भी जा रहे हैं, गरीबों के जोड़े कि BPL फैमिलीज़, मेरे को बहुत सारे इदा के हर रोज़ अर्जियाँ आउंदियां ने, जिथे भी जाने असीं उत्थे लोग अर्जियाँ लैके आउंदे हैं कि जोड़े BPL फैमिलीज़ नूं माफ़ ने उन्होंने भी 80-80 हज़ार के बिल आ गए। फिर कहते जी गलती नाल आ गया, तुसीं एक बारी भर दो फिर थोड़ा मीटर नहीं कटांगे। वो कहते असीं तां 80,000 रुपये कदे देखा भी नहीं। सो कैप्टन साहब, जे दिल्ली दे विच बिजली फ्री हो सकती है तो पंजाब च क्यों नहीं। असीं तुहानूं चैलेंज करते हैं कि तुसीं पंजाब दे विच बिजली दिल्ली की तर्ज पर फ्री करो। असीं अगले हफ्ते तो एक जन अंदोलन शुरू करांगे। साडे वलंटीयर वर्कर पिंडां शहरां कस्बिਆਂ 'ਚ घर घर जाणगे तो बिजली के बिलों बारे पता करनगे। तो जिथे भी बिजली के बहुत ही ज़्यादा जिवें 98,000 आ, तो इस तो पहला वाला बिल इसे बंदे का 1,23,000 का है, तो 2 बल्ब 2 पखे तो लखां च बिल। तो इहो जे बिल जिहड़े ने वो असी साडे वर्कर वलंटीयर जाणगे पिंडां पिंडां
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ। ਹਾਂ ਚਲ साथियों, जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के तहत दिल्ली के हर परिवार को फ्री बिजली मिलती है, मुफ्त बिजली मिलती है, ज़ीरो बिजली का बिल आता है, उसी हिसाब से हम पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब से ये कहना चाहते हैं कि आप पंजाब में दिल्ली की तर्ज पे अरविंद केजरीवाल जी की मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तर्ज पे दिल्ली में जिस हिसाब से फ्री बिजली मिलती है उसी हिसाब से पंजाब में भी मुफ्त बिजली देने का काम करो। ये एक चुनौती भी है, चैलेंज भी है कैप्टन साहब को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे कि हमारे पंजाब प्रधान ने बताया, भगवंत मान जी ने, हम 7 अप्रैल से पूरे पंजाब में बिल जलाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हर गांव में, हर पिंड में, हर शहर में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर वार्ड में, हर जगह लोगों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी बिल जलाएगी और कैप्टन साहब के कानों तक इस आवाज़ को पहुंचाएगी कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त बिजली दे रहे हैं, वैसे ही पंजाब में भी मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। और आज इस मंच से हम ये अपील करते हैं कि कैप्टन साहब, जिन जिन लोगों को आपने गलत बिल भेजे हैं, फर्जी बिल भेजे हैं, झूठे बिजली के बिल भेजे हैं, वो सारे बिल माफ किए जाएं। हम साफ तौर पे आपको चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। और मैं आपको अब, जैसा कि भगवंत मान जी बता रहे थे, आपको दिल्ली के बिल और पंजाब के बिल दोनों आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या हालात बिजली के पंजाब में है। ये दिल्ली के कुछ बिल हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एक महीने में 174, बिजली का बिल 0। दूसरा है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड 220, बिजली का बिल
लगभग 0, 4 रुपए का। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड 236, बिजली का बिल 0। ये दिल्ली का केजरीवाल मॉडल का बिल है बिजली का। एक और बिल, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड 0, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड 200 और बिजली का बिल 0। ये है केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और अब पंजाब सरकार, कैप्टन की सरकार द्वारा भेजे गए बिलों पे एक नजर डालते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड 480, बिल 3570। एक तरफ केजरीवाल जी का बिल जिसमें बिल है 0, एक तरफ कैप्टन साहब का बिल जिसमें 3500 रुपए लिए जा रहे हैं। कैप्टन साहब का दूसरा बिल 1156 यूनिट्स का, यानी कि खपत कंजम्पशन करी गई 1156 की, और बिजली का बिल है 9570 रुपए, 9570 रुपए। दूसरा बिल, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि खपत 380, बिजली का बिल 3690। नंबर ऑफ यूनिट्स 260, बिजली का बिल 3590। नंबर ऑफ यूनिट्स 217, बिजली का बिल 2190, 2190। नंबर ऑफ यूनिट्स, ये सबसे कमाल का है, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स, ये कैप्टन साहब ने बिल भेजा है पंजाब को। नंबर ऑफ यूनिट 0, यानी कि कोई कंजम्पशन नहीं, खपत 0, यानी कि बिजली की कोई खपत नहीं करी, और बिजली का बिल 1040, यानी कि 0 कंजम्पशन पर भी कैप्टन साहब बिल जारी कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों बिल आज हम आपके सामने लेकर बैठे हैं। ये एक और चौंका देने वाला बिल, 256 यूनिट्स की खपत, 256 यूनिट, और बिल है 21,240, 21,240। ये है कैप्टन साहब का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इनके भी आते होंगे, आपके भी बिल आप ऐसे सबके भी आते होंगे। तो आज एक तरफ जहां केजरीवाल साहब फ्री बिजली दे रहे हैं, वहां कैप्टन साहब हजारों लाखों रुपए के बिल लोगों को भेज रहे हैं। और ये केवल घरेलू खपत ही नहीं, पंजाब का ट्रेडर, पंजाब का व्यापारी, पंजाब का बिजनेसमैन, वो भी कैप्टन साहब के इन बड़े बिलों से परेशान है। हर जगह लूट मची हुई है, और आज इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी, जैसा कि भगवंत मान जी ने बताया, एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है पूरे पंजाब में, और कैप्टन सरकार को घुटनों पे लाकर छोड़ेंगे जब तक वो पंजाब सूबे में बिजली को मुफ्त ना कर दें, जैसे अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में करके दिखाया। अभी इत्थों पीसी खत्म करके आ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੱਕ? राघव जी, मेरा एक सवाल था। जो केजरीवाल मॉडल है दिल्ली का, जिसमें आप कह रहे हो कि ये बिजली का बिल फ्री में वहाँ पे दिया जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट तो स्टेट पे जा रहा होगा ना? इम्पैक्ट जिस मर्जी पे जा रहा हो, हर इंसान का संवैधानिक हक है कि उसे एक सम्मानजनक, डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए सरकार जिसको वो चुनता है, जिसको वो इनकम टैक्स भरता है, जीएसटी भरता है, वो सरकार हर परिवार को मुफ्त बिजली दे। ये उसका संवैधानिक अधिकार है, वो हक। मुफ्त खोरी की राजनीति तो पंजाब में आज से नहीं, मान जी को पता है कितने सालों से चल रही है। नहीं पता क्या जी, मैं बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ बिजली नहीं, हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त है, और पानी जो है 20,000 लीटर तक मुफ्त है, लेकिन एक भी रुपया दिल्ली पर कर्जा नहीं हुआ।
हाँ, वही मैं जानना सरप्लस है, बजट सरप्लस है, क्योंकि IRS ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, उसको पता है पैसा कहाँ से ऑपरेट होगा है और कहाँ पे खर्च होगा। तो इसलिए लीकेज बंद की है, बैट कम करके भी कलेक्शन ज़्यादा बढ़ गई। जो 350 करोड़ में बन रहा था ओवरब्रिज, वो 200 करोड़ में बन गया, तो लीकेज बंद करके सरप्लस हो गया। उसी से ये बिजली, पानी और इलाज फ्री। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं, ये तो आप ਪਬਲਿਕ कह ਦੇ रहे ਟੈਕਸ ਦਾ हैं। ਪੈसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुफ्त में बिजली हम नहीं, प्रीਪੇਡ ਹੈ, मुफ्ती ਨਿਸ਼ੁਲਕ है, ਮਿਲੇਗੀ। मुफ्ती होनी चाहिए। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 22 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੇਡ ਸਰਵੇ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਡ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਊਂਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੋਟਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ABP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਵੋਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ पिछली कैसे मान साहब आप सीटें ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਲਬ 1 ਪੱਖਾ ਤੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ये एप्लीकेशन है। ਆਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਓ ਨਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਵਾ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 240 ਨੇ ਜਾਂ 200 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। 2100 ਕਿਸੇ ਦਾ 200 ਤੇ 10 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? वही तो ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੈ? गलत। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਾਜੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਹੈ ਉਹ 9 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਓ ਸੈਸ ਇਹ ਸੈਸ मैं उदय जवाब दे रहा। मैं बता नहीं, मैं देख- क्योंकि सर एक ਜਿਹੜੇ एक ਬਿੱਲ मैं ਆ ਨਾ बता ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ दिल्ली में ਦਿल्ली ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਏ ਹੋਏ। सुन लीजिए, देखिए 200 यूनिट का बिल दिल्ली का अरविंद केजरीवाल सरकार का मैंने दिखाया, उसमें बिल था 0। कैप्टन सरकार का 200 यूनिट की खपत वाला बिल है 3600 रुपए। ये फर्क है। केजरीवाल साहब अगर फ्री बिजली दे रहे हैं तो कैप्टन साहब पंजाब में भी फ्री बिजली दें, वो क्यों नहीं दे सकते? सवाल बड़ा सिंपल है। और जिन लोगों के फर्जी बिल आए, गलत बिल आए, झूठे बिल कैप्टन साहब ने लोगों को भेजे, वो सारे बिल माफ होने चाहिए। ये तो हम अपील कर रहे हैं। 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖੜੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਉਹਦਾ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। विधानसभा में जब मामला उठा, जब जिस समय विधानसभा में यह मामला उठाया गया, उस समय आप लोगों ने इसका विरोध किया नहीं डट के। जब मजीठिया ने पिछली बार भुगतान करवाया सारे जो थर्मल प्लांट्स थे उनका, ठीक है, 3-3.5 रुपए में अगर बिजली जो है वो प्रोड्यूस हो रही तो 9 रुपए या 8 रुपए या 10 रुपए में क्यों दी जा रही है? इशू तो ये है। तो एग्रीमेंट तो मजीठिया साहब ही करके गए थे ना। एग्जैक्टली। हाँ, एक विधानसभा में LOP साहब बता। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ जवाब दो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਨਿਜ਼ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਪੂਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। 4600 ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ 4600 ਕਰੋੜ ਦਾ। 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਵਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। अमन जी ये इशू ਚੀਮਾ ਜੀ आपका था ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 25-30 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। एक मिनट ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 2-3 ਰੀਜ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, GVK ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖਰੀਦੋ ਨਾ ਖਰੀਦੋ 2 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਸਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ 17 ਪੈਸੇ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਦਰਾ ਹੈ ਟਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ 90 ਪੈਸੇ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰजेस ਦੀ, ਤਾਂ 3500 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ। 25 ਸਾਲ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ 88000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸੈਸ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 11। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਕਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਿਜਲੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਲੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਕੀ 11 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 20% ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਲੌਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 88000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਕੁਇਡੇਟਡ ਚਾਰजेस, ਇਹ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਲੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਲੇਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 1231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਚਾਰजेस ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PSCRC ਤੋਂ ਤੇ ਐਪਟਲ ਤੋਂ PSPCL ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ। 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। 10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੈਸ ਔਰ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਨੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪੈਸੇ ਹੈ, यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਸੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ TND ਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਟੀਮਲੀ 9-10% ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ TND ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18% ਹੈ, 1% TND ਲਾਸ ਮੀਨਸ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨੈਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਔਰ ਰਾਘਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਮੀਟਰ ਮਾਫੀਆ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀ ਕਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੋਝ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 4-4.5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4.5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਸਰਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4-4.5 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਪਤਾ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਓ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।